موٹر بائک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہونے سے ایک نوجوان کی ہو گئی موت۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع کے معاملہ گڑم حدود میں قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 27 سالہ نوجوان چنتا سری کانت جو نارائن گڑم کا رہنے والا تھا، کام کے سلسلے میں موٹر بائک پر کھمم ضلع کے نائکان گڑم جا رہا تھا۔ معاملہ گڑم کے قریب پہنچتے ہی اس کی بائک بے قابو ہو کر قومی شاہراہ پر موجود ایک گڈھے میں جا گری، جس سے وہ برسر موقع ہی فوت ہو گیا۔ رشتہ داروں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جگتیال ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار نے متحدہ ضلع کریم نگر کے ارکان ایم ایل اے کلیکٹر اور عہدیداران دیگر کے ہمراہ کریم نگر کلیکٹریٹ میں ریاستی وزراء سریدھر بابو، بی ناگیشور راؤ، پونم پربھاکر اور گورنمنٹ وپ آدی سریواس کے ساتھ مشترکہ ضلعی سطح کی جائزہ اجلاس میں حصہ لیا اور جگتیال کے مسائل کو بھی پیش کیا۔ اے لکشمن کمار تلنگانہ اسٹیٹ SC/ST اقلیتی وزیر اور معذورین بہبود گزشتہ روز چارج سنبھال لینے پر ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ان کے لیے مختص کردہ چیمبر میں خصوصی پوجا کے بعد جگتیال ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار نے ان سے ملاقات کی اور انہیں خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جگتیال ٹاؤن سابق میونسپل چیئرمین AGOT لکشمن گری ناگا بھوشنم، سابق میونسپل کونسلرز، قائدین اور دیگر نے بھی ملاقات کی، پھولوں کے گلدستے پیش کرتے مبارکبادی پیش کی۔ ہر فرد کے تعاون سے کریم نگر کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے جانا ہے، یہ بات ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہی۔ ریاستی وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ نے آج کریم نگر کلیکٹریٹ میں جائزہ اجلاس کے دوران کہا، جولائی تک تمام کھاد اور بیج دستیاب رکھے جائیں گے۔ آئل پام کی کاشت کو ترجیحی بنیاد پر فروغ دیا گیا۔ انہوں نے کہا، خستہ حال سرکاری اسکولوں کے طلباء کو فوری محفوظ عمارتوں میں منتقل کیا جائے۔ وزیر DC سریدھر بابو نے آئندہ 3.5 سالوں میں تمام غرباء کو اندام مکانات فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے 9 دنوں میں 9,000 کروڑ روپے کسانوں کے کھاتوں میں منتقل ہو جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اجلاس کو ضلع کے مختلف اراکین اسمبلی، ضلع کلیکٹر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ریاستی وزیر SC/ST اڈلوری لکشمن کمار نے دہلی میں AICC کے صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا۔ نظام آباد میں مختلف فلاحی ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کے لیے ضلع کا دورہ کرنے والے قانون ساز کونسل کے رکن B مہیش کمار گو حکومت کے مشیر سے ضلع کلیکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے اتوار کے روز ملاقات کی۔ یہ ملاقات نظام آباد کے روڈز اینڈ بلڈنگ گیسٹ ہاؤس میں ہوئی، جہاں کلیکٹر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں گیسٹ ہاؤس میں دونوں قائدین سے تفصیلی طور پر بات چیت کی گئی۔ موجودہ طرز زندگی میں صحت کو برقرار رکھنا چیلنج ہے، اس لیے ہر فرد کو یوگا کی مشق کے لیے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ وقت دینا ہوگا۔ یہ بات محکمہ آیوش کی آیوروید میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نیرج نے کہی۔ یوگا مہوتسو کی تربیتی مہم کے حصے کے طور پر 27 مئی سے 21 جون تک منعقدہ تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈنشل اسکول گرلز 1 ریکورٹی کریم نگر میں یوگا پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اسکول اور کالج پرنسپل M مونیکا سونی، ڈاکٹر نیرج، کالج کوآرڈینیٹر، اسکولی اسٹاف، سوپنا، سرونتی، شیلجا اور دوسرے موجود تھے۔ LRD کے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کی اطلاع کے مطابق مستقر پر جدید تعمیر کیا گیا RTC بس اسٹیشن کا افتتاح تقریب 24 جون منگل کو ہے، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کے ہاتھوں افتتاح متوقع ہے۔ واضح رہے کہ ایک عرصہ دراز بعد خدی و مخدوش RTC بس اسٹینڈ کو منہدم کر کے جدید عمارت تعمیر کی گئی، جو عوام مسافرین کے لیے تمام بنیادی سہولتوں کے ساتھ تیار ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے نظام آباد میں میڈیا سے بات کی اور BIS حکومت اور سابق وزیر KCR اور ان کے بیٹے KTR پر سخت الزامات لگائے اور کہا، ہمیں پورا یقین ہے کہ فون ٹیپنگ کے معاملے میں KCR اور KTR ہی ملوث ہے اور ان کے اشارے پر سارا معاملہ کیا گیا اور یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیا۔ مہیش کمار گوڑ نے انکشاف کیا کہ تقریباً 650 افراد کے فون ٹیپ کیے گئے تھے، جن میں وہ خود بھی شامل ہے۔ انہوں نے فون ٹیپنگ جیسے جرم ملوث ہر شخص کو جیل جانا طے قرار دیا۔
LRD महकमे जंगलात के इंचार्ज FRO की हैसियत से चरण तेजा को आला ओहदेदारों ने मुखर्रर करने का अहकाम जारी करने पर उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि LRD FRO ओमकार नायक जंगलात की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाने, खिदमात से लापरवाही करने पर मुत्तल्लिक़ा आला ओहदेदारों ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था। LRD साबिक़ वाइस MPP व मंडल BJP पार्टी सदर नसीमुल्लू के खिलाफ सड़क की अराजी पर कब्जा करते हुए तामीरात के इल्जाम में पुलिस इंस्पेक्टर महेश ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मलकापुर में सड़क की अराजी कब्जा करके तामीरात पर 4 माह कबल पंचायत सेक्रेटरी ने नसीमुल्लू को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद DLPO मौजू पहुंचकर मुकामी अवाम की मौजूदगी में अराजी की पैमाइश करने पर 6 फीट सड़क की अराजी कब्जा करने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी BJP सदर नसीमुल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गजीटेड हेडमास्टर स्वरान हाई स्कूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद साहब की इत्तला के मुताबिक मदरसे हाजा में ईच वन टीच 10 का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें हर टीचर को कम अज कम 10 तलबा की जिम्मेदारी दी गई, जिसके जरिए तलबा में रवानी के साथ पढ़ने और लिखने की महारतें पैदा करना और साथ ही साथ रियाजी में जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और 1 से लेकर 20 पहाड़ों की याद दहानी करवाना है ताकि आसानी पैदा हो। ये तमाम महारतें तलबा में मौजूद होती हैं, लेकिन गरमाई तातीलात की वजह से कम हो जाती है, इसीलिए इन तमाम महारतों की मशक करवा कर उन्हें दोबारा तालीमी शौक़ ज़ौक़ के साथ मियारी तालीम फराहम करना मकसद है। इसके लिए रिटायर्ड असातिज़ा की भी खिदमात ली जाएंगी। इस प्रोग्राम में गजीटेड सदर मुदर्रिस स्वरान हाई स्कूल उर्दू मीडियम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद साहब के हमरा असातिज़ा मोहम्मद सईदुद्दीन, दूरदाना कौसर साहिबा, मोहम्मद हफीजुद्दीन, मोहम्मद अख्तर, अफशा अंजुम, शबाना, फिरदौस के अलावा तलबा की कसी तादाद मौजूद थी। रियासती अमीर हल्क़े जमात इस्लामी तेलंगाना डॉक्टर खालिद मुबशिर जफ़र ने करीमनगर के जवान साल हरकियाती नौजवान सोहेब अहमद खान को 2 साला मिक़ात यानी कि 2025 था 2027 के लिए नाज़िम जमात इस्लामी ज़िले करीमनगर की हैसियत से तक़र्रुर किया है। ज़िले करीमनगर में मंडल सतह से जहां बासलाहियत मर्द ख़वातीन उफ़क़ा जमात को अरकान साजी के जरिए कई मंडल यूनिट कायम किए गए हैं, वहीं करीमनगर की सतह पर अरकान साजी में ज़बरदस्त इजाफा करते हुए साबिक़ा 3 यूनिट की जगह अमीर हल्के की हिदायत पर 6 यूनिट कारखाना गड्ढा, रजवी चमन, स्वरान, मुकरमपुरा, कश्मीर गड्ढा और मनकमा टोटा तश्कील दिए गए हैं। LRD की असम्बली मदन मोहन राव की ख़यामगाह पर मंडलिंगमपेट ब्यास खायदीन बालकिशन, एंथोनी, रमेश, साइलू, मंगली साइलू, नागैया, राकेश गौर, राजू गौर, गंगैया, पोचैया, विठल और दीगर मुलाकात करते हुए पार्टी से निकलकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली ने तमाम खायदीन का पार्टी खनवा डालकर पार्टी में इस्तेकबाल किया। LRD MPDO प्रकाश ने आज सफदलपुर इलाके का दौरा करते हुए नर्सरी, आंगनवाड़ी सेंटर्स, इंदिरा मकानात का मुआयना करते हुए इंटरनेशनल योगा डे में हिस्सा लेके तलबा के साथ योगा किया। निजामाबाद में पद्मशाली संगम की हलफबरदारी तकरीब में साबिक़ असम्बली गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कहा कि पद्मशाली तबके से उनकी देरीना वाबस्तगी है। जगतियाल जिले आयुष्मान आरोग्य सेंटर खिदमात में रियासत में सरे फहरिस्त है। जगतियाल जिले अप्रैल और मई के महीनों में बिल तरतीब बुनियादी सेहत मराकीज, सेहत के ज़िली मराकीज, OP, फलाह बहबूद के खिदमात, JS कमेटी की इजलास और आयुष्मान आरोग्य सेंटर के जरिए फराहम की जाने वाली दीगर तमाम अक़साम के खिदमात मुसलसल खिदमात फराहम कर रहा है और इसमें रियासत भर में सरे फहरिस्त आया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर मुनक़्क़िदा मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा, जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक हर माह प्रोग्राम ऑफिसर, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोजेक्ट ऑफिसर और जिले दफ्तर का अमला जिले में बुनियादी मराकिज़ सेहत और ज़िली मराकिज़ का दौरा करके रिकॉर्ड्स का मुआयना करते हैं। वक्तन फ़ौक़ता मुनासिब तजावीज़ भी पेश की जाती है। अमले के साथ हर तरह मुकम्मल ताउन किया जाता है। इसी तरह मौसमी बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल में जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक अमला हर रोज बुखार का भी सर्वे करता है। इस प्रोग्राम में जिले डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर N श्रीवास, प्रोग्राम ऑफिसर्स डॉक्टर समा समीउद्दीन, A श्रीवास, अर्चना, डॉक्टर जयपाल रेड्डी, नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट
प्रोजेक्ट ऑफिसर तुलसी रविंद्र और दूसरे मौजूद थे। जगतियाल जिले कलेक्टर सत्यप्रसाद ने जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल में नर्सरी का मुआयना किया, जहां वाना महोत्सव के इंतजामात के लिए पौधों की परवरिश की जा रही है। कलेक्टर ने पौधेदारों को हिदायत दी कि वो हमारे महोत्सवम के लिए कई तरह के पौधे लगाएं। पौधेदारों को फलों के बाग, अमरूद, कस्टर्ड एप्पल, संतरा, अनार, सपोटा, लीमू वगैरह समेत कई किस्म के पौधे लगाने की हिदायत दी और कहा इस नर्सरी में 47 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं और तकरीबन 35 लाख पौधे इस नर्सरी से वाना महोत्सव के लिए दिए जा रहे हैं और कहा कि वाना महोत्सव की इंतजामात की तैयारियां की जाएं।